Hello students, today we will solve some more multiple choice questions from first chapter of 12th physics, and name of the chapter is rotational dynamics. So let us start. Question number 1. Today's first question is the SI unit of angular velocity is, and it's very simple and straightforward question. We know that angular velocity is given by omega is equal to rate of change of angular displacement d theta upon dt. Unit of angular displacement is radian and that of time is second. Therefore, SI unit of angular velocity is radian per second. Therefore, correct option is this radian per second. So answer of this first question is B, radian per second. Question number 2. When a particle moves in a circle with uniform speed, then A. Velocity and acceleration are constant. B. Both velocity and acceleration changes. C. Acceleration is constant but velocity changes. D. Magnitude of angular velocity is constant but its direction changes. Now, how to find the answer of this question? When a particle moves in a uniform circular motion, suppose a particle, समजा एक पार्टिकल अशा पद्धतीने सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो, तेव्हा याची लिनियर व्हेलॉसिटीची direction of linear velocity is, and we know velocity is a vector quantity which has both magnitude as well as direction. Direction of linear velocity is tangent to the circle. That means if this particle is moving along the circumference of a circle in clockwise direction, then direction of linear velocity at this point will be tangential here in this direction. And direction of acceleration is along the radius toward the center. When the particle is at this topmost position, direction will be downward toward the center. When this particle arrives at this point here, then direction of linear velocity will be again tangential and that will be downward like this. And direction of centripetal acceleration will be along the radius toward the center in this way. So you can see when the particle goes from this position here to this position, direction of linear velocity is changed. Though the magnitude may remain constant, but direction is changed and therefore that vector is changed. म्हणजे दोन पैकी एक जरी बदललं मॅग्निट्यूड किंवा डायरेक्शन तरी तो व्हेक्टर बदलतो. ॲक्सेलरेशनच्या बाबतीत सुद्धा तसंच. डायरेक्शन ऑफ ॲक्सेलरेशन ॲट दिस टॉपमोस्ट पोझिशन इज डाऊनवर्ड टुवर्ड द सेंटर, while direction of acceleration at this position, centripetal acceleration, we are talking about centripetal, that is also called as radial acceleration, is along the radius toward the center and here it is towards the left. Here also the direction of acceleration changes, therefore that vector changes, therefore these two vectors are not constant. Therefore this option is wrong. Velocity and acceleration are constant. This is not the correct option. हे उत्तर होऊ शकत नाही. परंतु हे उत्तर बी काय आहे पहा, बोथ वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन चेंजेस, आणि तेच उत्तर होणार आहे. कारण इथं आपण पाहिले की वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन दोघांच्याही डायरेक्शन्स बदलतात, म्हणजे ते वेक्टर्स बदलतात. म्हणजे या ठिकाणी करेक्ट आन्सर आहे बोथ वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन चेंजेस. आता सी ऑप्शन काय आहे, ॲक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट बट वेलॉसिटी चेंजेस. ॲक्सेलरेशन कॉन्स्टंट नाहीच आहे, त्याची डायरेक्शन बघा, इथे डाऊनवर्ड आहे, इथे लेफ्टला आहे, त्यामुळे ते कॉन्स्टंट नाही. म्हणजे सी ऑप्शन होऊ शकत नाही. डी मध्ये काय आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस. हे सुद्धा ऑप्शन रॉंग आहे. अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन कुठं असते, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल गिवन बाय राईट हँड रूल.
जोपर्यंत तो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये ती मॅग्निट्यूडही बदलत नाही आणि डायरेक्शनही बदलत नाही. म्हणजे या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते हे बी येतं. देन सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट इज दॅट? Second hand of a clock is 10 centimeter long. Magnitude of linear displacement of tip of second hand in 15 seconds will be. आणि 4 ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत. ए 5 सेंटीमीटर, बी 7.7 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 14.14 सेंटीमीटर. बघा आता कसं सोडवायचं या ठिकाणी मी एक्झाम्पल ऑलरेडी इथं सोडवलेलं आहे. काय म्हटलंय की समजा एक घड्याळाचा काटा आहे, समजा हे घड्याळ अशा पद्धतीने सर्कल म्हणजे, आणि हे हा जो ॲरो दिसतो तो सेकंड हँड आहे. 15 सेकंदात आपल्याला काय विचारलं, मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती असेल. समजा सुरुवातीला हा जो सेकंड हँड आहे असा वर होता 12 वरती, त्याला आपण वाय ॲक्सिस समजू, आणि ही रेडियस वेक्टर, त्याची लेंथ म्हणजे ती रेडियस इतकी असेल, त्या सेकंड हँडची लेंथ म्हणजे रेडियस या ठिकाणी होईल. 15 सेकंदात तो सेकंड हँड इथं 3 वरती जातो आणि 90 डिग्रीमधून टर्न होतो. आता तो असा आडवा झाला, त्याला आपण एक्स ॲक्सिस समजू. तर आपल्याला काय विचारलेलं आहे, तर लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, हे जे सरळ अंतर असतं ना, ही इनिशियल पोझिशन आणि ही फायनल पोझिशन, तर हे सरळ डिस्टन्स आपल्याला विचारलेलं आहे. तर हे कसं काढायचं आहे आपण, आता या ठिकाणी पहा. सुरुवातीची पोझिशन या ठिकाणी त्याला आपण व्हेक्टर x1 म्हणू, कारण पोझिशन वेक्टर हा वेक्टर आहे, वेक्टर x1. तर ते किती आहे, तर तो वाय ॲक्सिस वरती आहे. वाय ॲक्सिससाठी आपण रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर जे कॅप घेतो, ते आपण मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये शिकलोय. आणि लेंथ किती आहे, तर 10 सेंटीमीटर, म्हणून 10 जे कॅप आपण घेतलं. त्यानंतर फायनल पोझिशन म्हणजे पार्टिकल इथं येतो या ठिकाणी, ती पोझिशन x2 समजू. आता तो एक्स ॲक्सिसवर असल्यामुळं त्याला आपण 10I म्हटलंय. आता चेंज इन पोझिशन म्हणजे काय, तर फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन. सो वेक्टर x2 मायनस वेक्टर x1 म्हणजे 10I मायनस 10J. परंतु आता या ठिकाणी कसं, हे दोन्ही वेक्टर डायरेक्शन्स वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे तर 10 मायनस 10 0 नाही, तर आपण रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टरबद्दल शिकलोय मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये. तर आता याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल, हे डिस्प्लेसमेंट झालं, हे जे देतं चेंज इन पोझिशन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, त्याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर हा फॉर्म्युला आहे √10² प्लस 10². म्हणजे ॲक्च्युली हे -10² आहे, पण -10चा स्क्वेअर प्लसच येतो. तर 10² प्लस 10² म्हणजे 100 प्लस 100 म्हणजे 2 × 100. तर आता या ठिकाणी 2चा स्क्वेअर रूट असतं 1.414 आणि 100चं स्क्वेअर रूट असतं 10. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर येतं 14.14 सेंटीमीटर. त्यामुळे 4 पैकी उत्तर कोणतं बरोबर आहे, तर हे 14.14 सेंटीमीटर. याला दुसऱ्या पद्धतीने सोडवता येतं. समजा तुम्हाला या ठिकाणी लिनियर डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर या ठिकाणी हा फॉर्म्युला आपण घेऊ शकतो. बघा, फॉर्म्युला आपल्याला अशा पद्धतीने घेता येईल. लिनियर डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर ds इज इक्वल टू 2r साइन थिटा बाय 2 असा फॉर्म्युला घेता येईल. 2r साइन थिटा बाय 2 हा फॉर्म्युला घेतला. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवा. 2r ची व्हॅल्यू किती आहे, r ची व्हॅल्यू आहे 10. r ची व्हॅल्यू आपण इथं 10 ठेवायची, इंटू 10 आणि साइन इंटू साइन. आता अँगल किती दोघांमध्ये, 90. तर 90/2 किती होईल, 45. आता इथे काय होईल तर पहा, 2 × 10 इंटू साइन 45 ची व्हॅल्यू असते 1/√2. साइन 45 ची व्हॅल्यू असते 1/√2. ही व्हॅल्यू आपण साइन 45 ची 1/√2 ठेवली. आता हे जर तुम्ही सोडवलं, कॅल्क्युलेशन्स केले, तर शेवटी हेच उत्तर येतं 14.14 सेंटीमीटर. म्हणजे कोणत्याही मेथडनी केलं तर उत्तर तेच येतं 14.14 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.
A particle is moving in a circle of radius r and center O with constant speed v. What is the change in velocity in moving from A to B if angle between the two velocity vectors is theta? And options are: first, A 2v sine square theta by 2, B 2v sine theta by 2, C 2v cos square theta by 2, D 2v cos theta by 2. बघा आता याचं आन्सर कसं फाइंड आउट करायचं ते इथे समजावून घ्या. बघा आता या ठिकाणी आपण समजावून घेऊ. हा आपला क्वेश्चन आहे. समजा हे ते सर्कल आहे ज्याच्यावर पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. सुरुवातीला समजा तो पार्टिकल ए या ठिकाणी इथं होता. समजा ही ए पोझिशन आहे. त्यामुळे या ठिकाणचा रेडियस वेक्टर अशा पद्धतीने आपण दाखवला. त्याला आपण वेक्टर R1 म्हणू. तो वेक्टर आहे म्हणजे त्याला डायरेक्शन असते आणि ती डायरेक्शन अशा पद्धतीने आहे, अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल. आणि त्या ठिकाणची लिनियर व्हेलॉसिटी या ॲरोने आपण दाखवली. ती सुद्धा वेक्टर असल्यामुळे त्याला डायरेक्शन आहे. इनिशियल व्हेलॉसिटी आपण वेक्टर v1 म्हणू. लिनियर velocity is always tangential to the circle, and this linear velocity is perpendicular to this radius vector because tangent is always perpendicular to the radius at that particular point. Now suppose the particle moves to the new point B. समजा तो पॉइंट B इथे आहे, तिथे पार्टिकल आला. Now new radius vector will be vector R2. Again, this is vector, it has direction. Magnitude will remain same. Magnitude of R1 and R2 will remain same because radius, length of radius at that particular, for that particular circle is constant. म्हणजे दोन्ही वेक्टरची लेंथ सारखी आहे, म्हणजे मॅग्निट्यूड सारखी आहे, परंतु डायरेक्शन्स वेगळे आहेत. या ठिकाणची लिनियर व्हेलॉसिटी त्या पॉइंटला टँजंट असेल. सो दिस वेक्टर रिप्रेझेंट्स व्हेलॉसिटी ॲट दिस पॉइंट बी. That is suppose vector v2. Again this is vector. It has both magnitude and direction. ह्या दोघांमधला angle between this vector r1 and vector r2 is suppose theta. Now we want to find out change in velocity, means final velocity minus initial velocity. We have to find out magnitude of change in velocity. Now these are vectors. They have same magnitude because this is uniform circular motion. If v1 is 10 meter per second, v2 is also 10 meter per second. म्हणजे v1 ची मॅग्निट्यूड 10 असेल तर v2 ची सुद्धा 10 आहे. मग तुम्ही म्हणाल चेंज इन व्हेलॉसिटी विचारलं तर 10 मायनस 10 0 यायला पाहिजे, परंतु तसं नाही. दोन्ही वेक्टर्स आहेत, दोघांच्या डायरेक्शन्स वेगवेगळ्या आहेत, त्यामुळे ते सारखे नाहीत. आता वेक्टर्समधला डिफरन्स काढायचा असेल तर आपण एक तर लॉ ऑफ ट्रायंगल किंवा लॉ ऑफ पॅरेलेलोग्राम वापरतो. मग आता लॉ ऑफ ट्रायंगल वापरायचा असेल तर ट्रायंगल कंप्लीट करण्यासाठी हा v1 वेक्टर आपण या पॉईंटचा ए या ठिकाणचा आपण इथं शिफ्ट करू. वेक्टर शिफ्ट करताना त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन बदलू द्यायची नाही. म्हणजे हा जो वेक्टर v1 आहे तो जसाच्या तसा आपण या ठिकाणी घेतला, म्हणजे हा झाला वेक्टर v1. त्याची लेंथ जेवढी आहे तेवढीच आहे आणि डायरेक्शन बदलली नाही, म्हणजे तोच वेक्टर आपण इथं घेतला. आता या दोघांमधला अँगल सुद्धा थिटाच असेल, कारण जेवढा अँगल दोन रेडियसमध्ये असतो तेवढाच त्यांच्या करस्पॉन्डिंग टेन्शनमधला असतो. म्हणजे रेडियस जर समजा 90 डिग्रीमधून फिरली असती तर टेन्जंट सुद्धा 90 डिग्रीमधून फिरला असता. रेडियस जर 180 डिग्रीमधून फिरली असती तर टेन्जंट सुद्धा 180 डिग्रीमधून फिरला असता. समजा हा अँगल 30 असेल, म्हणजे रेडियस 30 डिग्रीमधून फिरली असेल तर टेन्जंट सुद्धा 30 डिग्रीमधून फिरतो. आता ही तिसरी साईड कंप्लीट करा. आता हे काय झालं, चेंज इन व्हेलॉसिटी झाला. हा तिसरा वेक्टर दाखवतो चेंज इन व्हेलॉसिटी dv. आता या ठिकाणी जर तुम्ही कोसाइन रूल यूज केला तर आपल्याला फॉर्म्युला असा मिळतो. हा कोसाइन रूल आहे. मॅग्निट्यूड म्हणजे फक्त लेंथ विचारात घेतले आपण. आता dv इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर मायनस 2v1 v2 कॉस थिटा. तर हा कोसाइन रूल आपण वापरला. आता या ठिकाणी आपण फक्त मॅग्निट्यूड्स घेतो v1 v2. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असल्यामुळे दोघांच्या मॅग्निट्यूड सेम आहे, म्हणजे v1 ची v असेल तर v2 ची सुद्धा v आहे. इथं आपण ॲरो घेतली नाही, म्हणजे आपण फक्त मॅग्निट्यूड कन्सिडर करतो. आता
म्हणजे इथं काय होईल व्ही स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर मायनस 2 हे व्ही इंटू व्ही म्हणजे व्ही स्क्वेअर 2v² कॉस थिटा म्हणजे असं येईल डी व्ही इक्वल टू अंडर रूट 2v² म्हणजे व्ही स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर ते होईल 2v² मायनस 2v² कॉस थिटा हे 2v² कॉमन निघतं ब्रॅकेटमध्ये राहील 1 मायनस कॉस थिटा परंतु ट्रिग्नॉमेट्रीचा एक फॉर्म्युला असतो 1 मायनस कॉस थिटा म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 असा एक फॉर्म्युला असतो त्यामुळे आपण इथं हे ठेवलं आता 2 इंटू 2 होईल 4 आणि पुढची स्टेप आपल्याला असे मिळेल 4v² साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 आता यामध्ये प्रत्येक क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वेअर आहे म्हणजे प्रत्येकाचं स्क्वेअर रूट निघतं म्हणजे 4चं स्क्वेअर रूट 2 व्ही स्क्वेअरचं व्ही आणि साइन स्क्वेअरचं साइन त्यामुळं असं राहील 2v साइन थिटा बाय 2 तर हे झालं आपलं उत्तर मॅग्निट्यूड ऑफ चेंज इन व्हेलॉसिटी 2v साइन थिटा बाय 2 तर याच्यामध्ये कोणता ऑप्शन आहे तर ते आहे बी 2v साइन थिटा बाय 2 म्हणजे ह्या चारपैकी कोणतं उत्तर आलं तर हे आलं बी 2v साइन थिटा बाय 2 त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5 स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर अँड टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी इज आणि 4 ऑप्शन्स 4 ऑप्शन्स आर ए 0 बी व्ही आर सी आर व्ही साइन थिटा डी आर व्ही so how to find the scalar product scalar product of what this radius vector and tangential velocity consider particle performing circular motion along the circumference of the circle now we know radius vector is the vector drawn from center of the circle to the position of particle suppose the particle is here while direction of linear velocity is tangential to the circle like this if the particle is moving in a clockwise direction अँगल बिटवीन दिस रेडियस वेक्टर हा जो या ठिकाणी आहे हा झाला आता रेडियस वेक्टर आणि हे झालं लिनियर व्हेलॉसिटी वेक्टर दोन्ही वेक्टर आहेत डायरेक्शन्स आहेत त्यांच्यामध्ये अँगल थिटा आहे आणि हे दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात दॅट मीन्स अँगल इज पाय बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री नाउ स्केलर प्रोडक्ट of R and V is given by the definition of dot product that will be R V cos theta म्हणजे स्केलर प्रॉडक्टच्या डेफिनेशननुसार हे सगळं अकरावीत तुमचं झालेलं आहे आता या ठिकाणी थिटा झाला पाय बाय 2 किंवा 90 आणि कॉस 90ची व्हॅल्यू असते 0 त्यामुळे इथं काय होईल आर व्ही इंटू 0 आर व्ही इंटू 0 असं होईल 0 multiplied by anything is 0 and therefore dot product that is also called as a scalar product of this radius vector and velocity will be 0 so correct option is this A म्हणजे याचं बरोबर उत्तर येतं A then next question number 6 now see what is that a particle is performing uniform circular motion with velocity 40 meter per second if the angle between two velocity vectors is 60 degree then change in velocity will be velocity मध्ये बदल काय असेल तर आत्ताच आपण एका क्वेश्चन मध्ये प्रूव्ह केलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये चेंज इन व्हेलॉसिटी दिलेली असते 2v साइन थिटा बाय 2 असा फॉर्म्युला असतो 2v साइन थिटा बाय 2 आता या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवा 2 इंटू व्ही व्हेलॉसिटी इज गिवन आता व्हेलॉसिटी किती आहे बघा या ठिकाणी व्हेलॉसिटी दिली आहे 40 मीटर पर सेकंड इथे दिलेली आहे सो 40 इंटू साइन थिटा बाय 2 थिटा इज 60 बाय 2 मीन्स 30 सो 30 डिग्री हे डिग्रीमध्ये आहे रेडियनमध्ये नाही ते किती होईल 2 इंटू 40 दॅट विल बी 80 इंटू and we know sin 30 is half sin 30 ची व्हॅल्यू असते half so 80 by 2 that is equal to 40 and unit is meter per second so change in velocity will be 40 meter per second so correct option is B 40 meter per second this was question number 6 now question number 7 a stone is tied to the end of a string of length L and whirled in a horizontal circle. When the string breaks, then the stone will
त्यामध्ये पहिलं ऑप्शन आहे फ्लाईज रेडियली इनवर्ड, बी फ्लाईज रेडियली आउटवर्ड, सी ड्रॉप्स डाऊन, डी फ्लाईज टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ. म्हणजे काय आहे लक्षात घ्या, एका सर्कलमध्ये एका स्ट्रिंगच्या सहाय्यानं, म्हणजे समजा हे अशा पद्धतीने ही सर्कल आहे आणि एक स्टोन आपण घेतला आहे या ठिकाणी, समजा हा एक स्टोन आहे असं गृहीत धरा तुम्ही. इथे आपण हा समजा एक स्टोन आहे आणि तो इथे आपण अशा पद्धतीने सर्क्युलर मोशनमध्ये त्याला फिरवलं, पण त्यासाठी स्ट्रिंग आपण घेतलेली आहे, इथं अशा पद्धतीने बांधलेली आहे ही स्ट्रिंग, आणि इथं सेंटर आहे या ठिकाणी, आणि त्या सेंटर भोवती या स्ट्रिंगच्या सहाय्यानं आपण हे फिरवलेलं आहे. आता जोपर्यंत ही स्ट्रिंग असते त्या स्ट्रिंगमध्ये जे टेन्शन असतं दॅट ॲक्ट्स ॲज द सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू विच circular motion of this stone is possible. We know that for any circular motion, centripetal force is necessary. If there is no centripetal force, there is no circular motion. Here, tension in the string acts as the centripetal force due to which circular motion of this stone is possible. But when this string breaks, then what happens? There is no centripetal force. We know direction of tangential velocity is always tangent to the circle. If this stone is revolving in anti-clockwise direction, then direction of linear velocity at this point is tangent to the circle. That means this stone tries to go along this tangent, but this tension in the string prevents that from going along this tangent, and the particle or that stone moves on the circumference of this circle. This tension keeps that stone revolving in this circular orbit, circular path. But when this string breaks, there is no tension. When there is no tension means there is no centripetal force. Then this particle, this stone will move along this direction, that is the direction of linear velocity. म्हणजे याचं उत्तर येईल फ्लाईज टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन त्याचं येतं डी. हे बाकीचे होणार नाही. फ्लाईज इनवर्ड, फ्लाईज इनवर्ड म्हणजे काय, असं इकडं आतमध्ये जाईल का, तर तसं नाही होणार. फ्लाईज रेडियली आउटवर्ड म्हणजे असं इकडं जाईल का, रेडियली आउटवर्ड ते पण नाही आहे. ड्रॉप्स डाऊन, तर याचं उत्तर आहे की टँजन्शियल डायरेक्शनला तो जातो, कारण ते त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी असते, नॅचरल टेंडन्सी असते त्याची. हे झालं क्वेश्चन नंबर 7. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इफ ए पार्टिकल इज मूव्हिंग अलॉंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर विथ कॉन्स्टंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, then it covers quarter of the circle in time of, and 4 options are A pi by 3 second, B pi by 6 second, D pi by 2 second, D 8 second. म्हणजे A pi by 3, B pi by 6, C pi by 2 आणि D pi by 8. तर हे कसं सोडवायचं पहा. तर पहा, समजा हा सर्क्युलर पाथ आहे, सर्कमफ्रन्स आहे ज्याच्यावरती पार्टिकल फिरतो 9च्या स्पीडने, 9 मीटर पर सेकंड. क्वार्टर सर्कलमध्ये, क्वार्टर सर्कल कव्हर करण्यासाठी, म्हणजे याची जी रेडियस आहे, रेडियस इज अ वेक्टर, रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस पोझिशन ऑफ पार्टिकल. समजा टॉपला होता सुरुवातीला, तर क्वार्टर सर्कल म्हणजे तो 1/4 म्हणजे इथून इथपर्यंत जाईल, तर त्याला किती वेळ लागेल. तरी सोपं आहे. आता हे कसं काढायचं, तर आपल्याला स्पीडचा फॉर्म्युला माहिती आहे. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे टाईम इक्वल टू काय होईल, तर डिस्टन्स, डिस्टन्स म्हणजे समजा एस म्हटलं आपण व्हेलॉसिटी व्ही. इथं काय केलं, तर टाईम लेफ्टला घेतला आणि व्हेलॉसिटी राईटला घेतली. तर डिस्टन्स या ठिकाणी किती होतं, तर डिस्टन्स या ठिकाणी क्वार्टर सर्कमफ्रन्स. आता पूर्ण सर्कमफ्रन्स असेल तर 2 पाय आर, हाफ असेल तर पाय आर, आणि क्वार्टर असेल तर पाय आर अपॉन 2. म्हणजे डिस्टन्स किती, सर्कमफ्रन्स बाय 4. तुम्ही असं म्हणू शकता डिस्टन्स किती झालं, तर सर्कमफ्रन्स बाय 4, कारण क्वार्टर सर्कल आहे आणि हे व्ही आहेच डिनॉमिनेटरमध्ये. म्हणजे मग काय होईल, टी इज इक्वल टू टाईम किती लागेल, तर सर्कमफ्रन्सचा फॉर्म्युला असतो 2 पाय आर अपॉन 4 व्ही. आता हे सोडवा स्टेप. टी इक्वल टू काय होईल, आता या ठिकाणी हे आपल्याला व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, ह्या व्हॅल्यूज ठेवा. 2 ही पायची व्हॅल्यू
हे पायची व्हॅल्यू ठेवायची नाही, कारण या सर्व ऑप्शन्समध्ये पाय तसंच आहे. रेडियस दिली आपल्याला 9, सॉरी रेडियस किती दिलेली आहे 3 मीटर. सो रेडियस इज 3 मीटर, म्हणजे या ठिकाणी इंटू 3 करावं लागेल. आरची व्हॅल्यू ठेवली आपण 3/4 आणि इंटू व्हेलॉसिटी दिलेली आहे 9. तर हे सोडवा तुम्ही. आता बघा हे काय होईल, तर हे 4 म्हणजे या ठिकाणी होईल 3 इंटू 2 6 पाय बाय 9 इंटू 4 36. दॅट मीन्स दॅट विल बी इक्वल टू पाय बाय 6. म्हणजे शेवटी फायनल आन्सर येतो पाय बाय 6. आणि टाईमचं युनिट असतं सेकंड. सॉरी, दिस इज पाय बाय 6 आणि युनिट असतं सेकंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पाय बाय 6 सेकंड. हे झालं 8व्या प्रश्नाचं उत्तर. देन क्वेश्चन नंबर 9. If a particle is moving with uniform velocity 20 meter per second on a circular track of radius 10 meter, then the magnitude of change in velocity in half revolution will be. आता परत तोच फॉर्म्युला, चेंज इन व्हेलॉसिटी. बघा आता ह्या ठिकाणी चेंज इन व्हेलॉसिटी क्वेश्चन नंबर आपला चाललाय 9. या ठिकाणी आपला चाललाय क्वेश्चन नंबर 9. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. आता बघा कसं सोडवायचं. हे चेंज इन व्हेलॉसिटीचा तोच फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे, 2v साइन थीटा बाय 2. साइन थीटा बाय 2, या थीटा बाय 2ला आपण ब्रॅकेट टाकू, कारण ते थीटा बाय 2 आहे फक्त, म्हणजे फक्त थीटाला डिवाइड करतोय आपण. इक्वल टू, आता याच्यामध्ये पहा 2v व्हेलॉसिटी आपल्याला दिलेली आहे. व्हेलॉसिटी किती दिलेली आहे, तर ती दिली आहे बघा इथे दिलेली आहे 20 मीटर पर सेकंड. सो कीप दॅट v ॲज 20 हिअर इंटू साइन थीटा बाय 2. आता थीटा किती आहे, हाफ रिव्होल्यूशन म्हटलंय. आता हाफ रिव्होल्यूशनमध्ये काय होतं बघा, हे सर्कम्फरन्स किंवा आपण हे सर्क्युलर मोशन जर कन्सिडर केली, तर हाफ रिव्होल्यूशन म्हणजे पार्टिकल इथं असेल या ठिकाणी, तर तो या ठिकाणी जातो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉईंटला. तर अँगल किती 180 म्हणजे पाय रेडियन. तर या ठिकाणी पाय म्हणजे थीटा बाय 2 असल्यामुळे पाय बाय 2 होईल. या ठिकाणी पाय बाय 2 होईल, पाय बाय 2. आता परत या ठिकाणी पाय बाय 2 म्हणजे त्याला आपण ब्रॅकेट टाकू, कारण फक्त पायला डिवाइड करायचे 2ने. साइन पाय बाय 2 म्हणजे साइन 90, आणि साइन 90ची व्हॅल्यू असते 1. म्हणजे इथं राहील फक्त 2 इंटू 20 दॅट विल बी इक्वल टू 40. आणि युनिट असतं लिनियर व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 40 मीटर पर सेकंड. And now today's last question, that is question number 10. The angular velocity of a field is 70 radian per second. This is angular velocity omega. If the radius of wheel is 0.5 meter, radius r, then linear velocity of a point on the rim of the field will be. आता बघा सरळ एक्झाम्पल आहे. लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो. लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला बघा या ठिकाणी, linear velocity v is equal to r omega. Relation between linear velocity and angular velocity. आता याच्यामध्ये आपल्याला रेडियस दिलेली आहे 0.5 आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा दिलेली आहे 70. सो इंटू 70. एकदम सोपं आणि सरळ उदाहरण आहे. इंटू 70 करा. तर आता या ठिकाणी 70 इंटू 0.5 म्हणजे 5 इंटू 7 दॅट विल बी इक्वल टू 35. 5 इंटू 7 कसं केलं, तर समजा तुम्हाला या ठिकाणी पॉईंट 1 घर पुढं सरकवला तुम्ही, इथं 5 केलं, तर या ठिकाणचं एक 0 काढावं लागेल. आणि 5 इंटू 7 म्हणजे 35. आणि लिनियर व्हेलॉसिटीचं युनिट असतं मीटर पर सेकंड. So 35 meter per second, that is the option, and the option is C. So correct option is C. So in this way today we have solved 10 more multiple choice questions. Thank you for watching.